ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਵਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखन वाले हो, साडा अज दा व्लॉग जिहड़ा है वो बिलखसूस पैट लवर्स दे वास्ते वे। साडे बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स ऐसे ने जिन्हां नूं शौक हुंदा है, उन्हां मुख्तलिफ किस्म दे जानवर घरां दे विच पाले हुंदे ने। असी तुहाडे वास्ते पहले पिजन्स दा बड़ा अच्छा एक एपीसोड बना के तुहाडी सेवा च पेश कर चुके हैं। इस तो इलावा भी असी बहुत सारे दीगर पालतू जानवरों के उत्ते मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाए जिन्होंने तुसां बड़ा पसंद किया। अज असी तुहानूं एक अपने बड़े ही प्यारे बड़े लडिके दोस्त दे कोल लैके आए हैं जिन्हां दा नाम है उमर जुबैर मीर। आप जी डॉग लवर ने ते आप दे कोल जिहड़ी जर्मन शैफर्ड कुत्तियां दी ब्रीड है वो बड़ी यूनीक है, अनकॉमन ब्रीड है। जर्मन शैफर्ड कुत्ते बहुत ज़्यादा साढ़े दोस्त रखते हैं, पालते हैं घरां दे विच, अपने फार्म्स दे उत्ते भी। लेकिन उन्हां दे जिहड़े अमूमी कलर्स ने उन्हां दे विच ही एक कुत्ते साढ़े कोल हुंदे ने। ज़्यादातर लोकां ने जिहड़े कुत्ते रखे हुंदे ने वो ब्लैक ते टेन कलर दे विच ही सानूं नज़र आउंदे ने। कुछ रेयर कुत्ते ऐसे भी असीं देखे ने जिहड़े कि ब्लैक, जिन्हां नूं बेल्जियम शैफर्ड कहा जाता है, वो भी अक्सर दोस्तों ने रखे होंदे ने। लेकिन अज असी तुहानूं दिखावांगे इंतहाई कामयाब नस्ल प्योर वाइट दे विच असी तुहानूं शैफर्ड नस्ल दिखावांगे कुत्तियां दी। साडे दोस्त जिहड़े ने उन्हां ने एक अलहदा घर गुजरांवाला मॉडल टाउन दे विच लिया होया है, सिर्फ जिथे वो अपना कुत्तियां दा शौक करदे ने। उन्हां कोल किहड़े-किहड़े कुत्ते ने, आओ पहले तुहानूं दिखाइए, उस तो बाद तुहानूं मिलवावांगे उमर जुबैर मीर साहब दे नाल ते उन्हां दे नाल गल्लां बातां करांगे। बहुत सारियां जानकारियां उन्हां कोलों लैके बहुत सारी आगही तुहानूं देंगे। ते आओ पहले देखो मीर साहब दे ए डॉग्स। साहिबो असी तुहानूं बड़ी यूनीक नस्ल दे सफ़ैद जर्मन शैफर्ड कुत्ते दिखाए, यकीनन तुहानूं बहुत पसंद आए होणगे। आओ हुण तुहानूं इन्हां दे ओनर दे नाल मिलवाने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। मीर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। अच्छा मीर साहब, ये दसो कि ये कुत्ते जिहड़े तुसीं रखे ने, जी जी, जर्मन शैफर्ड कुत्ता ते मैं भी घर रखिया है, लेकिन ये बड़ी एक अनकॉमन जी ब्रीड है जिहड़ी तुहाडे कोल है, मतलब प्योर वाइट दे विच तुसीं जर्मन शैफर्ड डॉग्स रखे ने। ते ये तुसीं कित्थों लई सी? ये पाकिस्तानी है या तुसां इंपोर्ट कीता सी? नहीं बट साहब, मैं सब तो पहला तो मैं रखदा रहा जर्मन शैफर्ड ब्लैक अच्छा ते ब्लैक टैन। फिर मैं इहनूं नैट ते सर्च किया तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ नज़र आया वाइट। अच्छा जी। फिर मैं इन्होंने इंपोर्ट करवाया ताशकंद तो। एक मेरे को फीमेल है वाइट, तुसीं वेखी होएगी, वो मैं रशिया तो इंपोर्ट करवाई है। अच्छा। ताशकंद ते रशियन सेम सिटीज़ कोल ने। मैं दोवें उधरों अपने जिहड़ा ना जोड़ा बाहरों इंपोर्ट करवाया और साढ़े इधर पाकिस्तान में बहुत घट रहा है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਵੀ ਬੜਾ ਲੌਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਟ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡੌਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਫੇਦ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਸਫੇਦ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਸ ਸ਼ੈਫਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਜੀ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਹਸਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੂਲਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਲਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਨ ਕਰਦਾ, ਸਟੂਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬਰਾਊਨ ਬਲੈਕ ਟੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇਈਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਟਨੈਸ ਜੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੂਆਂ ਸ਼ੂਆਂ ਕੋਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਚੂੰਕਿ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਿਚੜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਲਵਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਡਾਈਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਫਜ਼ਾਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਥ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਡੌਗਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਆਂ ਸ਼ੂਆਂ ਚਿਚੜ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਰੱਖੋ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪਖਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਠੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਚੜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਿਚੜਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿਚੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪਰੇਅ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਨੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਡੌਗਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਓ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸ਼ੈਂਪੂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ 10-10 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਨਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲਵਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜੂ ਪੀਵੀਦਾ। ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਗਵਾ ਲਓ, ਆਮ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਝੱਗ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਬੋਆਏ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਾਬੁਨ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲ 'ਚ ਵਗਦਾ ਸੋਹਣੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਬਾਹਰਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਅਸਾਂ ਘਰ ਜੂ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝਰਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੋਪ, ਸ਼ੌਕਤ ਸੋਪ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਹੈ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਡੌਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫੀਡ? ਜੀ ਬਟ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਗਰ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨਨ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਫੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲ ਬਰੀਡ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਰ, ਪੱਪੀ ਸਟਾਰਟਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗ਼ਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚਿਕਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੀਫ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਜਰੀ, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਬੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਮੂਮਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਇੱਕ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੌ ਮੌਲੂਦ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਫੀਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15, 20, 18, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਤੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੌਗਸ ਦੀ ਫੀਡ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਫੀਡ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੀ ਫੀਡ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਯਖਨੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਰਝਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਸਾਡੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪਿਆਓ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੱਵੀ ਕੋ ਤਾਕਤਵਰ ਗਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁੱਧ ਉਹ ਹੀ ਖਾਲਸ ਪੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਬੰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਗਜ਼ਾ ਖਾਲਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਭੀ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ, ਜ਼ਰੀ ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਬੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਖਾਲਸ ਗਜ਼ਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨੱਸਦਾ ਭੱਜਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਨਾ ਆਟਾ ਖਾਲਸ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਲੂਣ ਹਲਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੰਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਅਸਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਕਮਾ ਹੱਕੋਹੂ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਪੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਵੋ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰੇ ਕਰਾਈ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੀ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਚੂਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੂਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੂਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਸੀਮ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਮੋਡੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਰੀਕੈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਮੋਡੋਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਮੋਡੋਗ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਯੂਰੀਕੈਨ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਆ ਕੇ
ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੂੰਦਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਾਨਵਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੌਗਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੰਦ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੰਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਨੇ ਤੇ ਹੈ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਹਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਰਾਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਟਨਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਾਨਣੀ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਬੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੌਗਸ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਤੇ, ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਪਰਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੋੜਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਬਲ ਔਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਚੋਰ ਫੀਮੇਲ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾਉਣੇ, 2 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਰੀਡ? ਜੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਬਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਲਵਾਂਗਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹ ਬਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਲੈਣੇ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੀਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਮੇਲ ਬਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਰੀਡ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਲਟਰਮ ਬਟਰਮ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਪ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆਪ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਹੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2000 3000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ 9 ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ 6 ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਲੱਖ ਦਾ 80 ਦਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3000 ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ 3000 ਲਾਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਉਂਝ ਹੀ ਮੇਡ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੂਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਓਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿ ਰੇਅਰ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਐਪੀਸੋਡ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ 2 ਮਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਾਹ ਤੱਕ ਕਰੇਗੀ ਡਿਲੀਵਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 골ਡਨ ਰਿਟਰੀਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਚਾਕਲੇਟ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗੀ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦਾ ਕਰਕੇ? ਡੇਢ ਮਾਹ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਸੈਲਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਕੁੱਤਾ ਵੇਚਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ, ਅੱਛਾ ਪਲਣਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 45 ਦਿਨ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਰ ਉਮਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਕਾਮਨ ਤੇ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਬਰੀਡ ਹੈ ਵਾਈਟ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰ ਸੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡੌਗਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ